promise. We've learned that much so far this week. Katowice has been good وایتالیتی to them. نهایی فوکی But to گرفت. beat Vitality in a best of 3 and to do it on this map here, now, tonight, this would be massive. از چت من بم بودی؟ They still have to reach another level, and yeah, Vitality, I think the most telling sign that they were back into it was just like they started from a worse position on Anubis, found an open door, and then kicked it open. Off the damn hinges. Off the damn hinges, and never looked back. Yep, exactly that. Apex, he told him to sit down, and you should too. خب بریم برای مپ سوم انس وایتالیتی. تعیین کننده برنده این بازی مپ نوک خواهد بود که وایتالیتی موفق شد نایف رو بگیره و سیتی رو انتخاب بکنه. آماده هستم برای شروع اکزیکیوت روی بام سایت. مولیه بالا هات پرتاب میشه. فلیمز حرکت جالبی. ایپکس سعی داره فرار بکنه. اسپینکس موفق تو گرفتن فرک از سمت مین. سعی داره دوئل بکنه. هیدیس موفق تر. 2-2 گله و هیدیس در برابر زایوو و مزی. زایووی که روی بام سایت پایین حضور داره و مزی رفته سمت هیون. دو سال بم چی کار کرده بودی من که بند شده بودی؟ I don't know if they actually want to end up planting downstairs with no smoke. So CT and Zywoo holding on to control, assuming, okay, well, I've got this if it comes this way, but yeah, they're going to come back upstairs. This is where Mezzi resides. تیمپل فعلا برای هیچ تیمی بازی نمی‌کنه. Not taking any kind of angle. 15 ثانیه بیشتر زمان نمونده. یکی از بازیکن‌ها باید بره برای پلنت، اون یکی باید کاور کنه. مزی صدای پلنت رو شنیده آمار رو میده هم تیمش، یعنی زایوو از سمت ونس داره میاد که یه خیلی زودتر برسه که رفت داخل هاش. زایوو اومده بالا. مزی در انتظار زایوو هست. فایت کلوز رنج. زایوو موفق. مزی فرق دوم رو میزنه و Yeah, a little relief as it's Vitality's میگم ران به سود You said Zywoo got تیم caught. وایتالیتی. Anybody else, they did get caught, but Zywoo, I mean, they had. Welcome back anyway. You got to kill. You got 3-4 bullets. That's all you get for free. دو سال پشمام. That was Zywoo's weakest moments. Okay. Yeah, one each, exactly. Dismantling the post plant. But with the bomb plant itself, ENCE decide this is the chance to buy. They want to come through double Mac 10. We saw some good Mac 10 work out of Diha back on Anubis. And Snappy may not be here, but in spirit, ENCE can still rush. Zywoo dives vent, wastes no time. Diha just shrouded outer. Apex leaning back, has no vision on the crossover, so it's got to be the possibility on Vitality's mind, and... Ooh, almost perfectly crossing over. ای بابا چه تایمینگی. You gotta be so in tune with that. Yeah. You gotta be spiritual about it, those smoke timings. We got 3 trophy, 2 secret. This is priming itself to be the B split. مزی with the FAMAS up. اینجا اینه پرتابی سمت سیکرت. مزی سریع فرار میکنه از اون اسپات. چی زد. ایپکس اونجا مزی برگشته بود که فرک بگیره، اما زایوو رو بام سایت داره کارسازی میکنه. در اینجا خوبی بزد به گوفی نتونه تبدیلش کنه به فرک. فلیمز صدا پا رو گرفته. فلش پرتاب میشه. فلیمزی چقدر قشنگ ترک کرد سریع رو پشمام. 2-2 35 ثانیه زمان. هیدیس و گوفی در برابر اسفینکس و فلیمز. اینجا فلیمزی شکار میشه و حالا ببینیم اسفینکس میتونه آن رو نجات بده یا خیر. برای دابل دور بمبو پلنت کرده. یه لحظه
سوینگ میکنه اسفینکس به دنبال گرفتن فرنگ. جفت بازیکن‌ها برمیگردن عقب. He taps it once. Goofy's got to come out from window. Goofy's going to gun him down. Smoke a little bit off the mark. من صدای سیفو رو داشتم میشیدم اصلا که جلوشه. اسموکو پرت کرد اون بر. اسموکو اشتباه انداخت اصلا. Maybe it was somewhere over here and he could see over top of it. Not exactly sure. Certainly did feel like he had to come up with something tricky to get Nicky to be able to win that 1v2. The one thing they knew they had going for them is the impending fate of Flamesy or the engagement. If they have him on control stairs, someone has to get fight eventually, whether it's Flamesy fighting out of it or them fighting to get the plant spot off, because otherwise they don't have room to plant at all. So they went ahead and earned that. That was good. And it's a good steal back. And that's kind of crazy because every point in that round, میستاد 200 IQ اینو نرفت بزن علنا میستاد. One of their players in jeopardy on the other side of the map. Secret, they're covering that cross, the nades down in B site as well as the attack on ramp. It was all perfect from ENCE, but there were Vitality players in every. سرعت بازی رو کم میکنن. چه فریزی شدن سنگین. What do they call Spinks? I actually don't know this. What do they call Spinks in like هلو زاغل when he's not playing well? Sponks? I don't know. خوش اومدی به استریم. 4 به 2 روتیشن به سمت بام سایت بی. Like Sponks ONKS or still with an X at the end. میره برای پلنت C4. One Spinks. 4 به 2 بعید میدونم یه شانس داشته باشه وایتالیتی احتمالاً برم برای سیو، ولی این اتفاق هم داره میافته. زایوو که قشنگ داره میره سوار ماشین چه بره یه مپ دیگه. Do you also lie on Fantasyland? Yeah. Yeah, I do. Great show though, you guys check it out. از امتیاز دوم برای تیم انس که تا لحظات دیگر به اسکوربورد ثبت خواهد شد. صاحبم دست آیتم وایستاده که اگر خطری در حال تهدید بود بتونه سریع واکنش نشون بده و کانا رو از دست ندن. شروع بدی نداشته انس. Also returning Katowice champion and MVP. Like, yeah, just objectively better and in equivalent form. That'll be. نگاه اون داوره رو دیدین اون پشت. If big if. پیش خودش بود چی میگه؟ G2 played the winner of this match. True. A chance to make it straight to semifinals. ایپکس تو اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. چه فراری کرد اونجا. فرار مهدوی کیا بود قشنگ. دیها خودش رو میرسونه به سیکرت. Give me the donk, dude. Any day of the week. What do they call donk when he's playing well? No. باز هم سرعت کم کردن سمت تروفی ایپکس. He's always playing well, so they just call him donk. Donk. Apex crawling around the rafters. با صبر و حوصله داره بازی میکنه. انس نمیخواد مفت فرگ بده. این قضیه خطرناکه هرچند هست تا حدودی. حالا آیتما پرتاب میشه. حرکت رو آغاز میکنن به سمت بام سایت ای. خط لدردو رو نگه داشته زایوو. سعی داره جواب بده. مزی هم اونجا حضور داره. باز هم زایوو دابل کیل برای این بازیکن. باز هم یه 2 به 2 دیگه. این بار زایوو و ایپکس در برابر دیها و گلیو. نیت پرتاب میشه. دیها به موقع میاد برای کاور و ایپکس مونده بره نره. هنوزم مونده که بره یا نره. کار داره میکنه ایپکس. میشینه پا میشه وای میسته.
Glaive or whoever made this judgment. That was really solid. نفهمیدم داشتن چی میگفتن. ادای یه چیزی رو داشتن در می آوردن. The call is pretty simple. Zywoo's heaven, run. Now in Polish. Oh, no chance. No chance. For me, it's like the Polish. They just put English in a dishwasher a little bit. Okay, I'm gonna let you explain yourself. Okay. And they get a Lukash. ایپکسی که ایکیو سیو کنه و باز هم امتیاز برای If you انس. just take English and you remove a couple letters. وایتالیتی تو نزدیک گرفتن ران میاد ولی تهش رو نمیتونه جمع کنه. Americans take English, make it sound stupid. ده یک بایراند بعدی تیم وایتالیتی و هیدیس آپگرید به AWP. That's my worldview. Yep. Hey man, it's your truth. Basically, no one's getting it right in my opinion. Fast play from Kylar. ENCE gonna crank. Wow, what a contrast کایلار to the last خطو round where it was all posturing, یا all ابوالفضل پوزیشن کایلار رو نگاه. اسپیکس خطشو نگه داشته. کایلار اما زودتر اثباتش میکنه. خود کایلار دابل کیل. فلمزی هم بالا حضور داره. خود فلمزی دابل کیل رو برمیگردونه. 3-3. ایپکس اجازه فرار بهش نمیده. دیها چه اشتباهی مرتکب شده ایپکس. And this is no longer the Kylar of 9 who struggled individually. The Kylar of ENCE is sharp. Let's touch the Skylar. But they're getting active. They're still trying to move this one forward. یا ابوالفضل دیها برکترید میشه توسط مزی. تک به 2 مزی خطو باز میکنه که هیدیس خطشو نگه داشته بود و باز هم امتیاز برای تیم. باز هم امتیاز برای تیم. Brewing under ENCE. I mean, of course, it's Katowice. Of course, it means a little bit extra to them, but that alone does not get you to playoffs. There has been no team since Virtus Pro to do anything significant in a Polish lineup, for many years. So, what can you say? Was it last year when? What was Pasha biking to? Wasn't that no? Yeah, it was 9 trying. If not, راند ششم تکمپور در دستان ایپکس. By the time he got there, they were gone. Yeah. اسموکای اوتساید پرتاب شده. رفت اول خط رو رد میکنه به سمت سیکرت. 3 بازیکن دیگه سمت اوتساید حضور دارن. اون یارو چیشی میگفت اینجا استریت آمارداد یه بار تو استریم بودیم. استریت گفت جی تو بازی امشب فکر کنم این آخرین بازی نمیدونم تو استریم همزمان. من نمیدونم اونور چه بازی داره استریم میشه. گلیف آهسته با پیوسته. خود گلیف موفق. عزیزی هم میزنم اضافه فلیمز اینجا حضور داره. نیدو بله بغل میکنه اینجا نید رو. اسپیکس هم همینطور. هیدیس 443 تا دمیجی که رفت تو سر و صورت مزی. When it comes to nuke specifically, this would hands down be the biggest scalp they've ever had on this map. And I'm looking at the last 12 months. ای امان چه کاوری گوفی اونجا حضور داشت آماده. زایوو باشی 12 میتونه یه دونه فرگ بگیری یا نه که اتفاق نمیفته. اجازه ده اون کارو بهش نمیدن و باز هم امتیاز برای انس. باز هم امتیاز برای انس. اسنایپ زدن بعد شد توی تی ساید نوک. خیلی کار سختی. خیلی انگل هست واسه چک کردن. هر جا بره این اسنایپره کارش خیلی سخته. الان سمت اوتساید به لیتل بلو هست. زیر لدر هست. بالا لدر هست. بالا فنسای لدر هست. فکتوری هست. سیکرت هست. مین هست. همون نمیشه که. بله حتی رد کرد رفت پایین. یه نفر یو کایلار پایین. هر کاری خودشو رسونده و مزی اومده برای چک حتی پایین. حالا در رو هم باز میکنم در واسه کسی نشیده انگار. هیچ که حواسش نیست به پایین.
They must not have heard that squeaky door open downstairs. آی اگر نیان چکش They're playing this کنن. perfectly. Kylar, this is going to be another round. حالا رو نگاه کن. بله اینجا نفر اول شکار میکنه. کایلار. ایپکس هم اونجا حضور داره. خود ایپکس هیچ چقدر سریع تریدش میکنه، چقدر سریع پاسخ میده به سرعت. میان برای کنترل. اسفینکس تو ایونت میاد سمت سینگل دور. اوه سنایپر هم خط اینجا رو نگه داشته. دیها هم از پشتش اومد پایین. چقدر به موقع اومد پایین. واو دیها مثل شبح اومد پشت سر اسفینکس. زایبو و فلیمزی که مجبور میشن M4AK رو سیو بکنن واسه برای راند بعدی و تا لحظات دیگر امروز ششم رو خواهیم دید برای انس. ایزی فور انس. این کایلاره ولی عجیب بود واسم چجوری صدای در پایین رو نگرفتن. علنا راند و سر این دادن که صدای باز شدن در سینگل دو رو نگرفتن. هیچ که اصلا حواسش نبود. انگار هنوز منتظر بودم مثلا یه در یه چیزی باز شه. خیلی قشنگ بازی کرد داره. البته میگم وایتالیتی هم اشتباه کرد. باید یکی خط رو نگه می‌داشت. مگه اینکه اینجور موقع و خسارت فنی وایتالیتی اوضاعش خرابه. ببین اینجور موقع یه سری تاکتیک هست که میشه مثلا صداها رو تا حدودی پوشوند. یکیش مثلا اینه که همزمان یه اسنایپری که در نزدیکی سینگل دوره شلیک میکنه اون در رو باز میکنه. یعنی خیلی سینک کردن این دوتا پلیر با هم دیگه سخته. مثلا یه استراتژی بعد اینه که چه میدونم نیدی یه جا پرتاب شه ولی اکثرا میشه صدای در پایین رو گرفت اگه باز شه. همچون نگرفتن. باز هم آیتمای اوتساید پرتاب میشه. At a certain point, it goes, whoa, what's up this year, Vitality? Because, okay, blast groups, but now you've got Katowice as well. بین الاسموکین خط نگه داشته. They've got to be sweating about that. لحظه اثبات هم شد. زایبو از راه رسیده. زایبو موفق. یه فرق میزنه به سرعت. از اون پوزیشن فرار میکنه. اسموک در رو هم رفرش میکنه بازیکن وایتالیتی. حالا فرصت هست که راند رو بگیرن گلدن هورنتس. ایپکس برو عقب بابای جان، برو عقب. تنت میخواره مگه. لیو کسب اکو رو برمیگردن. فلیمزی قشنگ اگه خوبی رو میگیره برای تیمش. 3-4 این هم از کایلار. زایبو و هیدیز تک به 3 40 ثانیه زمان. تیفور کریر هست ولی به عنوان اسنایپر کار بسیار سختی رو پیشرو داره اگر بخواد بیاد بالا، مخصوصا که فاتحه 2 تا پلیر هستن روی. Oh, رفت سیف. Yeah, I think this is where a team can get back in versus آیجل میتونه درخواست تایم اوت بده. آیجل کوچ. calls that you come through with now if you're ENCE. Now we saw Vitality break back in. وقتا کوچ ندا میده میگه تایم اوت بگیر. اینجوری هم هست. Give away 2 big rifle rounds back to back and then also succumb to a 5v4 early on in the next one after. I mean, it's part of it for Glaive is like picking the right call based on the economy, based on the momentum as well. And then the other part of it is if your teammates don't hit shots, then it doesn't really matter what calls you make. You still got to make the right ones. So let's see which part of it works or which part of it fails.
ایدیس بعد روش هم میشه ولی وقتی میشه بعد آن فایر. آره توی نیجر بود کجا بود یه بار دیگه دیدیمش. اینا زای بود عجب پیکی داد. دیها قشنگ سایه دید رفت کلیف تریدو انجام میده. توی اسموک سعی داشتن بزننش موفق نبودن. خوبم جواب داد و تیرو زد. کایلار فرار کرد. پشمام گیر کرده بود یه لحظه جلو بره. And Spinks, who had What the an fuck? atrocious first map on Vertigo, is struggling on this A floor. Spinks تو اسمک اومده داخل. میتونه خیلی راحت اینجا فری فرگ بگیره. خیلی راحت. So they are going to trade vent drop for lobby. Yeah, Glaive kind of knows what's going on. I mean, he's not going inside of lobby at all. He's playing outside of it. Maybe oh, yeah, he knows what's going on, man. نمیشه گله فرگو گرفت. Kill from ZywOo. مینیمم 3K IQ می‌خواستین حرکت گلیف. مینیمم 3K IQ می‌خواست. Also potentially left upstairs as an option. And upstairs would be a great option because it's only Flamesy, or excuse me, Apex behind vent. Now think about how tricky this might be to figure out, however, because they haven't cleared out lobby again. They threw main smoke. حالا یه لحظه مزی رو اسپات میکنه از مقدم استفاده میکنه مزی اما روی مامساد حضور داره. کار سخته اگه بخوام بیان داخل. داره برمیگردن بالا توی که ایپکس حضور داره. ایپکس یه لحظه شاتو میس میده ولی خوب جمع میکنه ادامه کار رو. نیدو پرتاب میکنن. فلیمزی کلوز رنج موفق. کالار تک به 2 در برابر مزی و فلیمزی. اینجا نفر اول میزنه نفر دوم 7 HP وایتالیتی شانس آورد. The play that Apex had to make. There's just no other way that they could win the round. Now I was saying that it can come down to a good call, but if you don't hit your shots, then it doesn't matter. اولش ویف داد ولی بعدش خوب زد. اینجا دابل کیله قشنگ با من که بسیار بزرگی بود. But they got a little bit outgunned in the end. And I wouldn't even say that it was like a raw duel that they just had to outskill. و حالا متیوزایی بروی AWP. Played it with the possibility of that rotate back up to A. He knew that if they did come back, he had to do it all. مزی خودش رسونده برای کنترل خط سیکرت. دیها در مقابلش made the most of it. Immense damage. That was a good call though, man. That made you from ENCE, yeah, that you could really see they have a good feeling for what the whole map looks like. And for a team with this roster, سنگینی خیمه زدن تو لابی قشنگ. With this exact lineup and lost. واره به نظر منم بیمه رفتن بهتر بود. اپکس رو باید پیدا میکردن نکردن دیگه. زایبو خط پایین رو نگه داشته. از آیتم خودش هست. نیدو استوب سینه کردی ها. دیها نیدو استوب سینه کرد. اینجوری زد باقول. هیدی سمت اوتساید تنهاست. خیلی کار سخت دارم برای انس مگه اینکه تایمینگ به نفعشون بشه که اسپینکس اونجا حضور داره. هیدیس دابل کیل باز هم تریپل کیل برای هیدیس. یا اول فضل. زایبو سمت هیون. اون پلنت میشه و خیلی آهسته ساید رو ترک میکنن. برگن عقب. حالا تایمینگ ها اینجا باز هم هنوز مهم هست. زایبو میاد روی بام ساید. کایلور چه خطی رو نگه داشته بود و هیدیس یا ابوالفضل 4 نفر رو زد هیدیس. پشمام به این راند. چقدر سریع زد شاتاشو. ول پلید واقعا ول پلید.
Go for it all the way, make it a movie, keep pushing after you get those first 3 kills. Sometimes I feel like after a 3 kill like that, سه نتیجه تا اینجای کار کماکان زایبو روی WP. باز هم هیدیس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. 15 تا فرگ زده برای تیمش و بالاترین پرفورمنس رو توی این مپ تا به اینجای کار برای خودش کرده. 3v5 my dude. Impressive stuff. Hades saw the Apex. chance to just slam that A site. اسموک تایمینگی با نیت او ایپکس MP9 ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. با این MP9 نتونست فرگ بگیره. سایوو دیها فول باورم نمیشه دیها خط صورت کرد. اگه سینگل دو رو یه فرگ دیها بگیره چک نمیکنه سمت راستش و اسپینکس موفق. 3 به 4 50 ثانیه. زایوو نمیتونه فرگ بگیره. گوفی به سرعت میره بالا لدر. حالا کنترل بام سایت A در دستان بازیکنه. انس قرار میگیره 4 به 2. کلیو وایش به 6. کماکان زنده است. و اصلا نمیخوان اقدام کنن. امتیاز رو احتمالا خواهیم دید برای ساره دیگه. امتیاز شد. مارسال چطوری؟ مرسی با سوالو، خوش اومدی. 15-3 هر ران. احسنت باری کلا، راست میگه دیگه. هر ران هیدیس مرده ران شد. فلیمزی هانت شد. وای دو تا دپ دادن. عطفا اکونومیکشن اوکیه. دومین درخواست تکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی وقت استراحت فنی ایکسکیوزی الاناست که باید به داد این تیم برسه. این اختلاف سمت سیتی سایت نتیجه جالبی نیست. علی بخاری هاشون هم میبینید پایین. Claim a 4th CT round win and get to work on your own T side. Vitality. It's going to have to be a long. میریم برای راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ سوم. 3 تا MP9 بایی شده سمت وایتالیتی. 3 تا MP9. باز هم آیتمای حیات پرتاب میشه. زایبو از مالی خودش استفاده میکنه سمت سکویکی. دمج ریزی هم میخوره که چیز خاصی نیست. از نید استفاده میکنه. اوه چه نیدی. اگه 2 ثانیه دیرتر نیده رو مینداخت قشنگ باز میشد خط جلوی 2 تا پلیر. زایوو کاملا دیفنسیو پشت بلو سمت اوتساید. اسپینکس تو سیکرت. فریمزی هم در کنارش هست. ادوانتیج این خط برای سیتیاس ولی خب آفنگل خط گذاشته اینجوری داره چک میکنه. کلیف کلیف یه نفر دیگه هم هست روی بامسات پایین. کماکان فکر کنم صدا پاش رو شنیدن که اینجوری برگشتن. زایوو با هم داره میره سمت سیکرت اما بازی به سمت بامسایت A داره تغییر جهت میده. وای خدایا. 3 به 5 C4 هنوز پلنت نشده. وایتالیتی کماکان شانس گرفتن راند رو داره اگر زایوو بتونه یه حرکتی بزنه برای تیمش. ایپکس قشنگ چیکار کرد وایتالیتی این راند. چیکار کرد وایتالیتی این راند. اصلا چه واو ریدن با ره درشت.
آره انس خیلی خوب بازی کردیم مپو، خیلی خوب بازی کردیم مپو. الان وایتالیتی تازه حساب کنین این نتیجه رو انس توی تی ساید نوک گرفته. این مپ سی تی سایده. سیتی بوش میداد. آره شاید. میریم برای نیمه دومه. مپ سوم. این پیستوران خیلی برای وایتالیتی مهمه، خیلی مهمه. اگر این پیستوران از دست بره برگردوندن این بازی ماما میا ماما سیتا کاچلا. چقدر نرم زد. هیدیز ردوالیز دیها. وای چه فلنکی. 4-2 کماکان زایبو داره کارسازی میکنه که باز هم جلوشو میگیرن و حالا مزی تک به 3 در دوال رو باز میکنه. عجب شاتی زد به دیها و اینجا گوفی. عجب حرکتی زدن این دوتا آخری ها. عجب واقعا ول پلیت. نمیم دقت کردی چی شد تو ثانیه آخر یا نه؟ گوفی بود اگه اشتباه نکنم. اومدم کی بود؟ یکی اومد در دابل دو رو فکر کنم باز کرد یا بست. یه دستی کشید به در دابل دور. مزی بود نفر آخر. اینا اینجا ببین در باز شد، طرف برگشت در رو نگاه کنه، رمپیه پیکش کرد. وای خدا خیلی تمیز بود این تک به 2. خیلی تمیز بود این تک به 2. ماما میا ماما سیتا کاچلا. اوه عجب پیستوراند تمیزی بود. پک و توکاش به کنار، هوش دیها به کنار، تک به 2 آخرش هم به کنار. خیلی سنگ. اوه چه اگریسیو، چه فضایی. واقعا MP5 گرفته. گلت اگریسیو و M4 سمت تروفی اومده جلو. چه فضایی دست انسه، چه فضایی دست انسه. این راندو اگه از دست دادن مجبورن رانده بعد رو سیف کنن. Their buy lead is not even that strong, so playing it 100% safe doesn't necessarily make sense, even though you just won the last round. بالا کایلار خیلی وقت ندیده بودم کسی MP5 بزنه توی CS. آماده هستم برای یه اکزیکیوت نمکی روی بامساید. آیتم ها هم پرتاب میشه. کایلار پشت باکس. فلیمزی داره میاد داخل. گوفی موفق. کایلار کارسازی میکنه. ایپکس اومده رو بام سایت، هیچ کاری از پیش نمیبره. ایپکس فکر کنم رفتن توی مچ پوینت، نه؟ فکر کنم مپ پوینت مچ پوینت شد. 12 شدن؟ نه 11 شدن. نه هیچ. واقعا خیلی بازی درصد آیکیوش بالاست. اوه یه دابل نید زایبو روی دیگل، یکی از خطرناکترین دیزرت زنهای تاریخ بود. هیدیز کامل میاد عقب که چه تنگل داشته باشه خط ایپکس رو. زایبو هم خط رد رو داره میاد جلو سمت آوتساید. دارن کنترل خوبی و میگیرن. زایبو خیلی سوسکی خط رو رد کرد. ایپکس هم برمیگرده عقب. حالا اجازه میده که زایبو ادامه کار رو بر عهده بگیره برای بام سایت پایین. فکر کنم اصلا آمار زایبو رو کسی نداره، ولی خب یه شیشه و یه دری باید باز کنی که بخواد بره. نمبورای موجه بهشون میگه گلدن هورنت. و حالا زایبو شیشه رو میشکونه و میگه که آقا ما اینجاییم، سوها قولی کن. آخ پیسیش کرش شده. 4 تا هن. زایبو بابا نمیدونین مگه؟ گوفی موفق تو ادامه فایت فلیمزی کار رو تموم میکنه. دیها هم تو بازی نیست. 2-3 الان.
And Hades not far off. Apex comes through. یا علی خب تموم شد دیگه فکر کنم اینجا میاد واسه دوبل پیک میره رو دوالیز. And so this is a round 1 for Spinks. Wait, but oh man. Diha stands here, Spinks will plant and Oh my god. وای نه خیلی تلخ بود این اتفاق. That's tough. That does hurt. خیلی تلخ بود این ران. It's not 12-11. Map 3. It's not, yeah. وایس بامری جا نداره دیگه وایسا. چطور از مهدیه لوقوش اومدی؟ Luckily, there's a big bank of hype that ENCE can tap back into. Just remember, boys, you were smiling. You were علنا راند انس بودا. Just a round ago. Yeah, get him back in there, Kuban. آدم خیلی تیلت میشه آجی. Don't let this derail the reality that is ENCE. Still, even after that, 7 rounds ahead. Yeah, people don't really understand how hard it is to stay focused after things like that. این همچین اتفاقی واسه تیم کسیش که رشت شده مثل اینکه. reality of a pro player to have to for any number of extenuating circumstances, whether it's چه حسرتی دارن میخورن آجی. وای خیلی اعصابشون خورده جدی. الان کارت بزنی خونشون در نمیاد. high performance environment, lots of days of play time. بکنم نفهمیدن اصلا که نه کرش شده یارو به کون وایستاده بود تو مین. It sucks, but in my career I've seen it happen so many times. چی شد این من ندیدم؟ یه چی تک به تک شدن اون کسی که دیها تک به تک بود با اسپینکس بود اگه اشتباه نکنم. دیها کرش شد. And I think that's why you get pre-tilted is because even though you know you have a lead now and you know, oh, well, we'll probably win at the end. Well, you're probably also going to lose a couple just in that time that it takes you to get back into that zone where everything was perfectly good. Snowball effect. خیلی غم انگیز بوده. خیلی غم انگیز. Some money for ENCE, but not enough to come in with the buy right away. So that one round does indeed mean another. میدونین چرا بعد از تکنیکال تاکتیکال گرفتن دیگه؟ در جریانیم به تکنیکال تایم اوت موقعی که مشکل فنی برای مثلا سیستم و اینا پیش میاد کوچ حق صحبت نداره. ولی یکی از بهترین کارها اینه که تو همچین موقعیتی یه دونه تاکتیکال تایم اوت گرفته بشه، کوچ بتونه صحبت کنه که روحیه تیم زیاد به هم نریزه. بازی نباید ادامه پیدا کنه. نمیشه فقط تا لحظه‌ای که اتفاق خاصی توی بازی نیفته میتونن راندو برگردونن، بکاپ لود کنن که دوباره برمیگرده یه ران عقب‌تر میره توی ریلیز تایم دوباره لود میشه همه چی. ولی میگم این مال وقتیه که اتفاق خاصی تو بازی نیفتاده باشه. اگر قانون تورنمنت میگه اگه اتفاق خاصی افتاده باشه دیگه نمیشه بازی رو متوقف کرد راندو برگردون. And honestly, you take what you can get. Really can't be understated how great of a map Hades is having. Downhill go this time. There's Vitality's 5th. There's the freebie that comes with the hiccup of the round prior. Yeah, to be honest, when they played against Mongols, they would have won if not for نه Hades. مکس مشکل از سیستما نیست اتفاقا، مشکل از گیمه. Where I was like, ah man, like this is when you're playing on CS کرش میکنه. کرش‌های CS هم خیلیش اینجوریه که اصلا حتی پس منیجرت هم باز نمیشه، میری توی ریستارت سیستم. Massive map again. And all map long before those big shots, huge from Hades as well. So lots of time for him to prove himself on Nuke versus a much better team. So let's give it a shot, ENCE. If they survive that test, آیبو حتی رد کرده، حالا از نید خودش استفاده میکنه. عجب نیدی هم داد. فیکس 50 تا دمیج خورد زایبو، نصفش پرید. A bit of chip on flames as well, but very quickly evacuating ramp room was Glaive down to the B side. He'll go. It's an entire Vitality team
in tow. کجا دیده جای دیدی بفرست. گیف خطرناک. هیدیس اما اونجا هست خطو نگه داشته. اسفینکس The op already in place. Wow, now crossing in the open. Yeah, dangerous. But وای وای Hades یا makes it. ابل Whoa, going over to فضل یا ابل as the Molotov فضل. comes down. He reopens the door. Hades اسموک رو playing on the میندازن gates of hell. جلوی صورتش یه ریپیک دیگه. یه فرگ دیگه هم گرفت. یه فرگ دیگه هم گرفت. من اسپینکس موفق بود با پوزیشنش اذیت بکنه. وایتالیتی حالا یه ذره گیر کرده توی این ران. گلیف با اشپی 12 موفق. 3-2. هیدیس شکار شد توسط مزی. 2-2. 25 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. Kylar down to the single. Zywoo here to push. Zywoo. Kylar clean with the rifles again. تایمینگش جالب نبود. مزی روی بام سایت پشت اسموک تک به 2 در برابر گوفی و کایلار داره میره سمت دابل دور. اون روتیشن که نمیتونه بزنه ولی باید پیداش کنن سریعتر. مولی پرتا. آخ چه ویفی داد. چه ویفی داد. چه ویفی داد. That helped them ISO. If they didn't molly on the stairs, they wouldn't be able to defuse from that angle. Mezzi, if he took one kill there, he knows he gets both, or at least can play for time. چه نیدی داد اینجا؟ This is honestly Hades. داشتم فرض کنید این اگه دوتا بالزای زایبو باشه این وسط ترکید باشه. This is nuts. So there were a couple, and then he ended up dying in decons. So there were a couple small timings where things almost went south, but you got to appreciate him getting in the middle of that in a round like this. آخ چقدر جون کند وایتالیتی واسه این ران. و حالا امتیاز مپ پوینت و مچ پوینت برای انس رو امتیاز 12 هم اصلا دیها خطرناک که دمیج هم میخوره توی اسموک. سعی دارن با نیت کمیشو پاسخ بدن. موفق هم هستن. ایپکس نیمی از هلز پوینت خودش رو از دست داده. فلیمزی felt like a sentence to the lower bracket, and instead they've seized this opportunity, this dream of getting to the پوزیشن هدشات انگلش یه ذره خطری اگه اسنایپر بیاد پیکت کنه. دایوو اعصابشون یه ذره به هم ریخته است. گلدن هورنتس در برابر کراکنز. Kylar's entry on the A site set the tone for this nuke map. Goofy's found his moments, Glaive has ripped headshots, and all the چقدر قشنگ اسموک‌های حیاتو از همین جلو انداختن. ساقول بابا. The opera that will not be stopped. کمتر از 60 ثانیه زمان مزی برمیگرده توی لابی. سرعت بازی رو به شدت کم کردن بازیکنان وایتالیتی به دنبال اشتباه بازیکنان انس هستن. این پیک تایمینگی اگه به ضررشون بشه 2 بار پیک کرد. اومده بیرون. چه دمیجی هم خوردن. سنگین داره کار میکنه. حالا 3-3 میشه روند کار. دیها کماکان لو اچ پی از کایلار. پوزیشنش خیلی سخت و ریسکی. اینجا شاتشو میس میده. هیدیس دیها هنوز زنده است. رفتن واسه سیف. دیها اینجا بشه میمیره. There was a little bit of a chance both from Hades or from D-Hop peeking from heaven. وایتالیتی موفق. کماکان وایتالیتی داره ادامه تیمی بوده که کامبک‌های بسیار وحشتناکی داشته وایتالیتی. اصلا نمیشه گفت چون 12-5 امس تموم کرده بازیو. خیلی زیاد کامبک داشته وایتالیتی توی مپ پوینتس. طرفدار انس امشب زیاد شدن ها. باریکلا. That was a good upper defense responded to by Greater. زنبورهای مهاجر. زنبورگاوی بگوید. At one moment here it was over. If Hades همین شاتو لند میکرد ران بودا. But if he hit it, it would have been over. If they had one more kill in the upper defense, it probably would have been over instantly. ببخشید. So you hate to see those ones get let go, and now there's not a full buy behind it. درصد کامبک کم هست ولی غیر ممکن نیست. هیدیس سمت اوتساید ما رو با اسکات. Oh yeah. Makes this gun look real good, but has to forego control of outer.
چقدر سنسش بالا، تو اسکوپ 2 تا فلش رو داج کرد، اما 4 تا از بازیکنان وایتالیتی خط رو رد کردن به سمت سیکرت. دیها خط رو رد کنه بره اگه سینگل دوری نرسه بهش. ایپکس فلیمز یه خط فوق‌العاده بسته کلوزرش نگه داشته بود که زایفو موفق هست توی فایتش، از آیتم‌های خودش استفاده میکنه. خود دیها فلیمز تریدو انجام میده. 3-4 ادوانتیج از دست میدن بازیکنان. فلیمز میره برای پلنت C4. نمیشه این راند رو ریتیک کرد. اسپینگ سوچ چقدر غیر این اسپینگسه. But in CS2, you never want to be the second person to shoot. So now you can't take that fight anymore. What should you do? You gotta take a new one. آقا نوش. How do you do that? Like move to a new کجا پاشی دیوارشون این کرد؟ position, break the glass. Yeah, like pre-break the glass. That's yeah, the beginning of the round. اسپینگس خیلی کثیف داره بازی میکنه جدی. Good idea. Well, if you shoot first, all that happens is you get almost فکر کنم تمام فرگاشو توی لرک گرفته. 5 rounds the lead for ENCE. But again, they're going to have to take one. Just let it slide. And every time Vitality win a round, every step they get closer to closing this gap. Those big grins, those hoots and hollers. این تکتیکال برای انسه؟ بله. لورد کیوبن مربی تیم انس. تچهره به نوح نبی داره. آره جدی واقعا علنا تو تیسفان خط گذاشته بود دیگه. So the map you haven't proven yourself on but clearly are good at. The team you haven't proven yourself with. وای خوبی نمیاد. آره البته این ران بایشون جالب نبود. این ران هم بایشون جالب نیست. الان 7 بایان. من یه کایلار با این ایکی میام. اینجور رانده یه ذره لاکی دیگه. الان گلیف که فولیکوه کلا رو دوکیه. من با رانده بعدی هم البته نه دیگه میرن روی بونس سوم یه ذره پول دستشون میاد. دیها کمی اگریسیو بود سمت اوتساید که شکار میشه توسط فلیمزی. ایدیس ریپوزیشن گوفی کلوز رنج 5-7. Did not anticipate this level of success out of the gate. Little did he realize گوفی به سرعت that ENCE seemed to have. میاد بیرون احتمالا رو پرتاب میکنن. احتمالا بخوان همین وام سایت رو برای چه خطی رو نگه داشته بود. باز هم اسپینگز گوفی نمیتونه فرهگ چه فراری کرد اینجا هیدیس، اما موفق تو گرفتن فرهگ نیست. یک کرش چیکار کرد؟ گفتم مثلا اگه ببازن که سر کرشه باختن جدی. هورس نبودن، هفبایی بودن. الان باید الو پولاد چطوری؟ Vitality will now have a stronger strength buy here from ENCE to go up against to test their metal, but من کلاً انس رو دوست دارم مثلا. One round at a time. And they're probably telling ourselves, okay, let's see where they fall apart a little bit. Let's play. ایپکس با HP 9 دمیج سنگین رو میخوره در همین ابتدای کار. هیدیس چه ریسکی، چرا این کارو کرد؟ آخ 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 آخ. اوپنینگ فرنگ از دست میره و حالا دیها رو MP9 پوزیشن گیری خطرناک از نید خودش باید استفاده کنه. خیلی دیر این کارو انجام میده. خط آندر هم نگه داشتن. کایلار مجبور
مجبور میشه برگرده عقب. گلیو هم هرچند اومده اینجا 2 نفر زیر لدر. البته احتمالاً تریدا 1 به 1 خواهد بود. گلیو موفق تو گرفتن فرگ اول. اسپینکس آمارش رو میگیرن. کایلار یه فرگ دیگه میزنه. ایپکس رو اچ پی زنده مونده. اسپینکس دیها بالاخره کارشو تموم میکنه و حالا 2 اچ پی و تموم میکنه کارو. انس تکبیر تکبیر. انس موفق توی شکست دادن وایتالیتی. جی جی. عجب بازی بود. از شام خیلی حال داد. That's a special way to end. I didn't want to give them too much credit with this new project. They've all been doing so good.